اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ بیان فرمایا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سے جنتوں کے اندر داخل فرمائے گا، نہروں کے اندر داخل فرمائے گا، جن جنتوں کے اندر جن باغات کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ان جنتوں کے اندر اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا۔ کن لوگوں کو داخل کرے گا، کن لوگوں کو انٹری کرائے گا؟ تو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تو رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے، اگر بات پلے پڑ رہی ہے، اگر کتاب و سنت کی بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے، نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کیجئے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صحیح ایک مشہور روایت کے اندر فرمایا کرتے تھے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، او لوگوں سنو، میری امت کا ہر ایک آدمی جنت کے اندر جائے گا، ہر ایک آدمی جنت کے اندر انٹری کرے گا سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانا ہی نہ چاہے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، کون ایسا بد نصیب ہے، کون ایسا بد قسمت ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہے گا، باغات میں جانا نہیں چاہے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ کل قیامت کے دن میری اتباع کے ساتھ ہوگا، جو میری اطاعت کرے گا، میری اتباع کرے گا، وہ جنت کے اندر جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا گویا کہ وہ میرا انکار کر رہا ہے، اسے دنیا کے اندر بھی ذلیل ہونا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہونا ہے۔ تو اگر دنیا کے اندر عزت چاہتے ہیں اور آخرت کے اندر سربلندی چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، تب بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنا پڑے گی۔ صرف دعویٰ کر لینے سے کوئی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ ہم فلاں کا دامن پکڑ لیں گے، مچل جائیں گے، ہم نے تو یہ کر لیا ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم تو سچے مطیع فرما بردار ہیں، ہم تو محبت کے دعوے دار ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ان جھوٹے دعووں سے کچھ نہیں ہونا ہے۔ جب تک سچی محبت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں نبی کی اتباع اور نبی کی اطاعت نہیں پائی جائے گی، تب تک جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ آئیے ذرا چند جھلکیاں دیکھ لیں، اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں کہ صحابہ جو تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، وہ نبی کی اتباع کا شوق، ذوق، جذبہ کس طریقے سے رکھتے تھے اور کس طریقے سے نبی کی اتباع کرتے تھے۔ دیکھیں، خلفائے راشدین میں سب سے پہلا نام آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کس قدر نبی کی اطاعت کا جذبہ، کس قدر نبی کی اطاعت کا شوق، ذوق دیکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہیں، بستر مرض پر پڑے ہوئے، کافی دنوں سے طبیعت خراب چل رہی ہے، بہت زیادہ طبیعت ناساز ہے، بستر سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں، بہت زیادہ طبیعت خراب ہے۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اب تو موت ہی آنی ہے، اب تو دنیا کے اندر زیادہ زندگی باقی نہیں بچی ہے، اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ موت کا فرشتہ آنے کو ہے، اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کے اندر زندگی ختم ہو چکی ہے۔ دوڑے دوڑے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی سنو، تمہارے پاس میں کچھ سوالات لے کر کے آیا ہوں، کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا، اے میرے ابا جان، آپ کی طبیعت تو بہت زیادہ خراب تھی، آپ تو بہت زیادہ بیمار تھے، بتلائیں تو صحیح، اتنے زیادہ چنتت کیوں ہیں، اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں، بتلائیں تو صحیح، اتنے زیادہ حیران کیوں ہیں، کیوں اتنی زیادہ تکلیف میں، کیوں اتنی زیادہ پریشانی میں؟
हैं, आप दौड़े दौड़े चले आए हैं। फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ऐ मेरी बेटी चंद सवालात लेकर के आपके पास आया हूँ, जरा सुनो। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह के नबी की वफात किस दिन हुई थी? ऐ मेरी बेटी बतलाओ तो सही, अल्लाह के नबी को कितने कपड़ों में दफनाया गया था, कितने कपड़ों में कफन दिया गया था? ऐ मेरी बेटी मुझे बतलाओ तो सही। हजरत आयशा ने कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, आप क्यों यूं सवालात कर रहे हैं? इन सवालात को पूछने की वजह क्या है? वजह मुझे समझ में नहीं आ रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक की इताअत का जज्बा देखो। मुसलमानों जरा होश की ना खून लो, मुसलमानों जरा अपने गरेबान में झांक करके देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक की इताअत का जज्बा तो देखो। अपनी बेटी से कह रहे हैं, ऐ मेरी बेटी, दुनिया में तो मैंने नबी की इताअत की है, दुनिया में तो मैंने नबी का साथ दिया है, जंगी हालात में भी मैंने नबी का साथ दिया है, गैर जंगी हालात में भी मैंने नबी का साथ दिया है, मैंने हर जगह पर नबी की इत्तिबा करने की कोशिश की है। लेकिन आज आखिरी वक्त आ चुका है, आज मौत का वक्त आ चुका है। मेरी ये तमन्ना है कि जिस तरीके से मैंने दुनिया के अंदर अपनी पूरी जिंदगी में नबी की इताअत की है, नबी की इत्तिबा की है, इसी तरीके से मरते दम भी अल्लाह के नबी की इत्तिबा छूटने न पाए। जज्बा देखो कितना ज्यादा जज्बा है। कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी इत्तिबा तो की है, लेकिन जज्बा ये है, शौक ये है, तमन्ना ये है कि मरते दम तक नबी की इत्तिबा छूटने ना पाए। जितने कपड़ों में नबी को कफनाया गया, नबी को कब्र में दफन किया गया, उतने ही कपड़ों में मुझे भी कफनाया जाए, मुझे भी दफनाया जाए। ये नबी की इत्तिबा का शौक था। हजरत उमर के बारे में भी सुन लीजिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते जब बारी आई हजरत अस्वद को बोसा देने की, हजरत अस्वद को चूमने की, तो रुक गए। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोसा देने से रुक गए। सवाल खड़ा कर दिया, पूछने लगे कि ये तो एक पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, इसको मैं बोसा क्यों दे रहा हूँ? कुछ तो इसका रीजन होना चाहिए, कुछ तो सबब होना चाहिए। हजरत उमर फारूक की इताअत का जज्बा तो देखो। काबतुल्लाह का तवाफ करते करते जब बारी आई हजरत अस्वद को बोसा देने की, तो रुक गए। हजरत अस्वद को मुखातब करके एक बात बयान फरमा रहे हैं, ऐ हजरत अस्वद सुनो, लौला अन्नका हजर, मैं जानता हूँ तू सिर्फ एक पत्थर है, तू सिर्फ एक पत्थर की हैसियत से है, ला तजुर्रु वला तनफा, तू ना नुकसान दे सकता है ना फायदा दे सकता है। तुझे मैं इसलिए चूम रहा हूँ कि मैंने तुझे देखा है कि नबी अकरम तुझे बोसा दे रहे थे। लौला इन्नी रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्बलतुका मा क़ब्बलतुका, अगर मैंने अल्लाह के नबी को नहीं देखा होता कि वो तुझे बोसा दे रहे हैं, तो अल्लाह की कसम कभी भी तुझे बोसा नहीं देता। आज तो सैकड़ों हजारों पत्थरों को पूजा जा रहा है। हजरे अस्वद को भी जब बोसा दिया, कह दिया ला तजुर्रु वला तनफा, न नुकसान दे सकता है न फायदा दे सकता है, चूम इसलिए रहा हूँ नबी ने तुझे चूमा है, वरना कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं थी जो तेरे सामने मुझे झुकवाती और तुझे चुमवाती। सिर्फ चूमने की वजह एक ही है, नबी की इत्तिबा। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अस्वद को जब चूमा तो कह दिया कि चूम इसलिए रहा हूं कि नबी ने तुझे चूमा है, ये नबी की इताअत का जज्बा था। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इताअत का जज्बा देखो। एक दिन मस्जिद के अंदर वुजू कर रहे हैं, वुजू से फारिग होने के बाद मुस्कुराने लगते हैं। सवाल करने वालों ने सवाल कर लिया, ऐ उस्मान जरा बतलाओ तो सही, हंसने का कोई रीजन नहीं, हंसने की कोई वजह नहीं है, क्यों आप हंस रहे हैं?
पूछने वालों ने जब पूछा, सवाल करने वालों ने जब सवाल किया, वजू से फारिग होने के बाद, ऐ उस्मान आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, आप क्यों हंस रहे हैं? हजरत उस्मान ने सवाल करने वालों को जवाब दिया, मैंने अल्लाह के नबी को एक मौके से देखा था, अल्लाह के नबी ने वजू के बाद मुस्कुराहट जाहिर फरमाई थी, अल्लाह के नबी ने वजू किया था, वजू करने के बाद आप मुस्कुराए थे, आपकी हंसी निकल गई थी, आपके हंसी वाले दांत दिख गए थे, इसलिए आज नबी की वो सुन्नत याद आ गई, नबी का वो तरीका याद आ गया, नबी का वो अमल याद आ गया, इसलिए आज मैं वुजू करने के बाद मुस्कुरा रहा हूँ। सहाबा को देखो, एक मामूली सी मामूली चीज को किस कदर अहमियत दिया करते थे, सहाबा को देखो नबी की एक एक सुन्नत से किस कदर मोहब्बत किया करते थे। उस्मान ने भी यही कहा कि वुजू के बाद जो मुस्कुरा रहा हूँ, मैंने एक मौके से अल्लाह के नबी को देखा था कि वुजू के बाद आप मुस्कुराए थे, इसलिए आज वो अमल मेरे जहन में खटका है, मुझे याद आ गया, इसलिए आज मैं मुस्कुरा रहा हूँ। नबी की इताअत के नतीजे में आज मैं मुस्कुराया। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखो, हजरत उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, अबू दरदा का तो मामला ये था कि जब भी कोई बात किया करता था, जब भी इनसे कोई मिलने के लिए आया करता था, जब भी इनसे कोई बातचीत करने के लिए आया करता था, तो ये हर बात पर मुस्कुरा दिया करते थे, हर बात पर ये हंस दिया करते थे। हजरत उम्मे दरदा ने सवाल किया, ऐ अबू दरदा मामला क्या है, तुम हर बात पर क्यों मुस्कुराया करते हो, तुम अपनी इस आदत को छोड़ दो, इस आदत को तर्क कर दो, अगर इसी तरीके से तुम करते रहोगे लोग तुम्हें अहमक समझने लगेंगे, लोग तुम्हें बेवकूफ समझने लगेंगे कि ये तो हर बात पर मुस्कुराया करता है, लोग तुम्हें बेवकूफ कहने लगेंगे ये तो हर बात पर मुस्कुराया करता है। हजरत अबू दरदा का जवाब तो देखो, हजरत अबू दरदा की इताअत का जज्बा तो देखो। हजरत उम्मे दरदा से कहते हैं, ऐ मेरी बीबी जरा सुनो, मैं हर बात पर इसलिए मुस्कुराया करता हूँ, अल्लाह के नबी का ये अखलाक था, जब भी किसी से मिला करते थे तो हंस करके मिला करते थे, जब भी किसी से बोला करते थे तो बड़े अच्छे अखलाक से बोला करते